پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شادیہ صاحبہ، یہ جو ابھی جو ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں کہ تقریباً 18 کے قریب یا 20 کے قریب جو لوگ ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز نکال لی گئی ہیں، 65 ابھی بھی مسنگ ہے، کیا فگر یہی ہے یا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ اس میں خدا نخواستہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، اس میں اضافے کا تو ڈیفینیٹلی خدشہ ہے. 18 ڈیڈ باڈیز وہ ہیں جن کی شناخت کر لی گئی ہے اور جو ہینڈ اوور کر دی گئی ہیں. باقی ڈی این اے کے لیے باڈیز ہیں، جیسے کہ میئر مرتضی وہاب نے بھی بتایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ نمبر بڑھے گا کیونکہ 65 رپورٹڈلی لوگ مسنگ ہیں. تو اگر یہ 65 نکال دیے جائیں 18 میں سے تو پھر بھی 50 لوگ ابھی مسنگ ہیں، تو یہ نمبر بڑھے گا. اور لوگوں کا بالکل ٹھیک ہے کہ مالی نقصان تو کا مداوع ہو جائے گا، حکومت بھی کرے گی، ہو جائے گا، اس کا ازالہ ہم سب کر لیں گے. لیکن جن کے گھر جانی نقصان ہوا ہے ان کو جو ہے بالکل اس کا کوئی نعم البدل نہیں. لیکن میں پھر یہ بات کروں گی کہ جیسے ابھی طاہا بھائی ہیں میرے، انہوں نے کہا کہ جی 1.5 گھنٹے تک گاڑیاں نہیں پہنچی. جو میں نے پہلا میڈیا ٹاک کیا تھا اس ایشو پہ وہ کوئی 11:45 پر تھا، اور اس وقت میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ وہاں 12 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں. اگر 10 بجے بھی حادثہ ہوا ہے تو اگر 11:45 تو 1 گھنٹہ 45 منٹ، تو وہاں 12 گاڑیاں موجود تھیں. تو اس لیے بالکل ٹھیک ہے کہ جو فائر سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو دنیا میں بہت جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، ان کے لیے بہت سارے گیجٹ آ گئے فائر فائٹرز کے لیے. اس کو بہتر کرنے کی بالکل ضرورت ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس شہر کو ہینڈل نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ بات میں نہیں مانتی. کیونکہ خود بتا رہے ہیں اس شہر میں چھوٹے بڑے پچھلے سال بھی حادثات ہوئے. گل پلازا میں 1 مہینے پہلے کچھ دکانوں میں آگ لگی جس کو اسی فائر بریگیڈ نے بجھایا، اور ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے سیکیورٹی کے انتظام کو، فائر سیکیورٹی کے سسٹم کو صحیح کریں، کیونکہ آپ کے پاس انٹری ایگزٹ ایمرجنسی موجود نہیں ہے. تو اب وزیر اعلیٰ صاحب نے ان تاجروں کے ساتھ ہی مل کر ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں مرتضی وہاب اور ناصر حسین شاہ صاحب اس کا حصہ ہے، اور تاجر برادری اس کا حصہ ہے. جو کمپنسیشن لوگوں کو دینا ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا. گل پلازا کو ہم سب مل کر بنائیں گے. میں ایم کیو ایم سے بھی چاہوں گی کہ وہ اس میں حکومت کا ساتھ دے. جماعت اسلامی سے بھی یہی امید کروں گی، آپ کے چینل کے تھرو کہوں گی کہ اس میں ہمارا ساتھ دے، گل پلازا کو دوبارہ آباد کرے. جو لوگ اس معاملے میں جاں بحق ہو گئے ہیں ان کے لیے 10 ملین گورنمنٹ نے اعلان کیا. پیسوں سے کچھ نہیں ہوگا، وہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن ان کی داد رسی کے لیے گورنمنٹ نے کوشش کی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو تو اس کے لیے بھی سندھ حکومت تیار ہے. اچھا طاہر صاحب، اب پہلے تو سی ایم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، جو ان کا بیان تھا ابتدائی طور پر، اس سے ہم نے دیکھا کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ مطمئن نظر نہیں آئی. اب جیسے سعدیہ صاحبہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن، تو سندھ حکومت اس کے لیے بھی تیار ہے. تو آپ کا مطالبہ بھی جوڈیشل کمیشن ہی ہے؟ بالکل جی، ہمارا مطالبہ یہ جوڈیشل کمیشن ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو ریپیٹیٹیو ایپیسوڈز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. آپ مجھے بتائیں پچھلی دفعہ اگر ایسے واقعات ہوئے تو کتنے لوگوں کو آپ نے ایسی عبرتناک سزا دی کہ جو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور نبھائیں. جہاں تک رہی بات فائر بریگیڈ پہنچنے کی، تو یہ بات ہم نہیں کر رہے، وہاں کے دکاندار کر رہے ہیں. میں تو نام لے کے بتا رہا ہوں، اس ایسوسی ایشن کا صدر کر رہا ہے. اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ
फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई? अगर ट्रैफिक की वजह से फंसी थी तो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। उसके बाद मेरी बहन है, ये खुद इस बात का एतराफ भी कर रही हैं कि लेटेस्ट 17 साल से आपके पास है हुकूमत, उसके बावजूद आग भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। वहां जो लोग थे उनके पास कटर्स नहीं थे, मैं तो वहां खड़ा हुआ मौजूद था ना, मैं वहां पे एनी शाहिद की हैसियत से आपको बता रहा हूँ कि वहां उनके पास रेस्क्यू का प्रॉपर इंतजाम नहीं था। वो बेचारे अपनी कोशिश कर रहे थे। हमारा एक भाई बेचारा फायर फाइटर शहीद हुआ है, हम उसके लिए कंपनसेशन का भी मुतालबा करते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि हुकूमत की कोई नीयत नहीं होगी कि किसी को जलाना है या खुदा ना खास्ता किसी को नुकसान पहुंचाना ठीक है, है। लेकिन हाँ, नेग्लिजेंस है, बड़ी शिद्दत की नेग्लिजेंस है, बड़ी सीरियस नौयत की नेग्लिजेंस है। इसको हम ये वाली बात करके अवॉइड नहीं कर सकते कि आग तो लगती है। भाई आपने 17 साल से क्या किया फायर ब्रिगेड की अपग्रेडेशन का? रेस्क्यू के लिए आपने क्या किया? और ये तो एक मसला है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने की वजह से इस साल में कितने लोग मरे, गटर के ढकने ना होने की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, डंपर के नीचे आके कितने लोग मर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम से कितने लोग मर रहे हैं। हम हर रोज किसी न किसी इशू पर बैठ के बात करते हैं। दुनिया चांद पे जा रही है और आप हमारे सूबे के मसाइल देखें कि गटर का ढकना ना होने की वजह से कोई गटर में जाके मर जाता है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने की वजह से लोग मर रहे हैं, आग लगने की वजह से लोग मर रहे हैं। हम मानते हैं कि हादसात होते हैं, लेकिन आपके पास कोई प्रिपेयर्डनेस तो होनी चाहिए। आपके पास तो उन फायर फाइटर्स के लिए ये प्रॉपर गैजेट्स नहीं थी। आज वो आपके मुलाजमीन है, उनकी पेंशन का क्या होता है, उनको रिस्क अलाउंस नहीं मिलता। वो तो हिम्मत हौसले से बेचारे हाँ। जाके कोशिश कर रहे थे, हम लेकिन वहां लेकिन खड़े साजिद थे साहिबा, और अब ये जो ट्रायल एंड एरर ताहा बेसिस पे साहब बात रेस्क्यू कर हो रहे रहा हैं था। कि ट्रायल वाकई एंड एरर अगर बेसिस पे उनका ये रेस्क्यू हो रहा नुकता था। कि 17 साल से आपकी हुकूमत है और ये लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है वो अगर सिंध हुकूमत के पास नहीं है, तो आप नहीं समझती कि फिर इस एंड पे अगर हम कहें तो फिर सवाल जो है वो वाकई जायज़ है अपोजिशन की जानिब से कि इकदाम यहाँ जो ओवरऑल इस हवाले से अगर लेटेस्ट इक्विपमेंट के हवाले से बात करें तो वो कम से कम होना चाहिए। देखिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है। मैंने कहा हर रोज हाँ, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी जो है वो आ फायर रहे हैं। सेफ्टी के हवाले से आ रही है। और हमें चाहिए कि जो मौजूदा सिस्टम है उसको मजीद अपग्रेड करें। अब ये कहना कि जी उनके पास तो कुछ है नहीं, देखिए मैं सियासत करने के लिए तो बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। केएमसी और जब इनके 3 मेयर इस शहर में गुजरे हैं, जिसमें फारूक सत्तार साहब, मुस्तफा कमाल साहब और आखिरी वसीम अख्तर साहब, इनके दौरों में जो सबसे ज्यादा भर्ती हुई है, अगर किसी शोबे में भट्टा बैठाया गया है उस शोबे का, तो वो सबसे पहले नंबर पे है वाटर बोर्ड और दूसरे नंबर पे है फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट, जिसका भट्टा बैठाने में एमक्यूएम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े फखर से कहते हैं कि जी जो 1300 मुलाजिम है वो हमने रखे। जो उस वक्त जो रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि आसान था कि जी नौकरी दे दे फायर ब्रिगेड में, चाहे उसको काम आता है या नहीं आता। मैं नाम नहीं लेना चाहती, एमक्यूएम के हाँ, ठीक है। बहुत सारे एमक्यूएम के रहनुमा जिनके बहन भाई के फायर ब्रिगेड में नौकरी कर रहे हैं। तो इस शहर का भट्टा बैठाने में इल्जाम नहीं है। अब मैं ये भी कहती हूँ कि जी, हम एज सिटीजन भी जिम्मेदार हैं शहर का हुलिया बिगाड़ने सही है, में, ठीक है। इस शहर के। लेकिन जिम्मेदारी सबकी है। और अब मैं बिल्कुल। एज स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट ये बात कर रही हूँ कि हम सबको मिलकर इस वक्त जो सान्या हुआ है गुल प्लाजा को, उससे बिल्कुल सबक सीखना चाहिए और उसकी बहाली के लिए मिलके सब काम। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।